بڑھتی اسموک خطرہ بن گئی، لاہوریوں کے لیے ایمرجنسی الرٹ۔ دہلی، امرتسر اور چندی گڑھ کی اسموک تیز ہوا کے ساتھ لاہور میں داخل، شہریوں کو ماسک پہننے، دروازے بند رکھنے کی اپیل کی گئی۔ بھارت اور پاکستان میں فصلوں کے باقیات جلانے سے فضا آلودہ ہو گئی۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی انسداد اسموک کاروائیاں ٹھوس ہو گئیں۔ ابتر صورتحال سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، ضلع انتظامیہ کی کاروائیاں آٹے میں نمک کے برابر۔ بڑھتی اسموک کے پیش نظر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دہلی، امرتسر اور چندی گڑھ کی اسموک تیز ہوا کے نتیجے میں لاہور میں داخل ہو رہی ہے۔ حکومت نے شہریوں کو ماسک پہننے، کھڑکیاں دروازے بند رکھنے کی اپیل کر دی ہے۔ ٹریفک پولیس کی نااہلی کے باعث انسداد اسموک مہم متاثر ہو گئی۔ محکمہ ماحولیات بھی اسموک کے حوالے سے عوام کو مؤثر آگاہی فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے۔ نواحی علاقوں میں کوڑا کرکٹ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانا تاحال جاری ہے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر عائد پابندی پر عمل درآمد کرانا ٹریفک پولیس کے لیے چیلنج بن گیا۔ کاروائیاں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں 60 لاکھ گاڑی جبکہ 40 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلز ہیں۔ رواں ماہ صرف 3000 گاڑیوں کی فٹنس کا معائنہ کیا گیا۔ یکم تا 12 اکتوبر تک بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کاروائیوں کے دوران 300 گاڑیاں بند، 400 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ دھوئیں کا باعث بننے والی گاڑیوں کو 25 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور دیگر ٹرانسپورٹ ٹریفک وارڈنز کی نظروں سے اوجھل ہو کر فضا کو آلودہ کرنے لگی۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے انسداد اسموک مہم کے تحت عائد پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بند روڈ کنٹرول ایکسس کوریڈور منصوبے کی سنی گئی۔ نجسانی شدہ PC1 منظور، بل کی مالیت 11 ارب سے زائد ہونے پر PC1 ایکنک کو ارسال کر دیا گیا۔ LDA نے 3 ارب کی لینڈ ایکوزیشن بھی شامل کی، لیکن اعتراض کے بعد نکال دیا گیا۔ LDA کانٹریکٹرز کا کروڑوں کا مقروض تھا۔ بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کی سنی گئی۔ بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کا نظر ثانی شدہ PC1 منظور ہو گیا۔ PDWP نے 11 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد کا PC1 منظور کیا۔ PC1 ایکنگ کو ارسال کر دیا گیا۔ منصوبے میں اضافی کام کے باعث لاگت میں اضافہ ہوا۔ پنجاب حکومت کے محکمہ P&D کی کمیٹی میں کیس رکھا گیا۔ LDA نے 3 ارب کی لینڈ ایکوزیشن بھی شامل کی، جسے اعتراض کے بعد نکال دیا گیا۔ LDA ریوائز PC1 کی منظوری نہ ہونے سے کانٹریکٹرز کا کروڑوں کا مقروض تھا۔ مال روڈ پر واقع پارکس کو تزئین و آرائش کا فیصلہ، منصوبے کا نام باغ نور جہاں رکھا گیا۔ PHA نیلا گنبد اور انارکلی بازار کے درمیان واقع 3 پارکس کو خوبصورت بنائے گا۔ تینوں باغات کو مغلیہ دور کی طرز پر ڈیزائن کیا جائے گا۔ دیدہ زیب پھولوں اور پودوں کی 80 سے زائد اقسام لگائی جائیں گی۔ نیلا گنبد اور انارکلی بازار کے درمیان واقع 3 پارکوں کو سجایا جائے گا۔ PHA نے مال روڈ پر واقع پارکوں کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منصوبے کا نام باغ نور جہاں رکھا گیا ہے۔ تینوں باغات کو مغلیہ دور کی ہارٹی کلچر پریکٹس کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا۔ تینوں باغات کا ڈیزائن ایک اکائی کے طور پر ہوگا۔ پارکس میں دیدہ زیب پھولوں اور پودوں کی 80 سے زائد اقسام لگائی جائیں گی۔ ان پھولوں میں دیسی گلاب، پیریونکل اور گل چین سمیت دیگر پھول شامل ہیں۔ پارکس میں پرندوں کے پانی پینے اور نہانے کے لیے برڈ باتھ بھی بنائے جائیں گے۔ باغ نور جہاں فضا سے دیکھنے پر مور کی طرز پر دکھائی دے گا۔ باغ نور جہاں کو نامور محقق عثمان سعید اور آرکیٹیکٹ رضا علی دادا تیار کریں گے۔ بجلی یونٹس کی اوور بلنگ کے خلاف بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات پر سرویلنس کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی ستمبر اور اکتوبر کے بلوں کی مانیٹرنگ رپورٹ تیار کرے گی۔ بجلی چوروں کے خلاف FIA اور لیسکو کے اقدامات کو مانیٹر کیا جائے گا۔ کریک ڈاؤن میں لیسکو سے 83 کروڑ یونٹس واپس لیے گئے تھے۔ بجلی کے یونٹس کی اوور بلنگ کے خلاف FIA متحرک ہو گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر FIA نے سرویلنس کمیٹی تشکیل دے دی۔ سرویلنس کمیٹی لیسکو کے ستمبر اور اکتوبر کے بلوں کی مانیٹرنگ رپورٹ تیار کرے گی۔ سرویلنس کمیٹی بجلی چوروں کے خلاف FIA اور لیسکو کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کو مانیٹر کرے گی۔ FIA کے مطابق اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں لیسکو سے 83 کروڑ یونٹس واپس لیے گئے تھے۔ لیسکو نے آئندہ اوور بلنگ نہ کرنے کے تحریری حلف نامے بھی جمع کرائے تھے۔ واضح رہے کہ FIA ستمبر اور اکتوبر میں اوور بلنگ اور بجلی چوری کے حوالے سے رپورٹ تیار کرے گی۔ DNA ٹیسٹ کے لیے نیا شیڈیول جاری۔ پرائمری ٹیچر نے آج رات 9 بجے تک آن لائن ٹیسٹ دینا تھا۔ شرکت نہ کرنے والے اساتذہ کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی، جبکہ ٹریننگ ٹیسٹ کے لیے سیکیورٹی اداروں کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جو استاد اسکول نہیں آتا کیا اسے تنخواہ ملنی چاہیے؟ صوبائی وزیر رانا سکندر حیات کا سوال۔ کہا جس استاد کی جو قابلیت ہوگی ان سے اسی طرح کا کام لیا جائے گا۔ اساتذہ کے NTA ٹیسٹ کے لیے نیا شیڈیول جاری ہو گیا۔ پرائمری اسکول ٹیچر کو آج رات 9 بجے تک موبائل ایپ کے ذریعے آن لائن ٹیسٹ کا وقت دے دیا گیا، جبکہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر آج رات 9 سے کل رات 9 بجے تک ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ SST اور پرنسپلز کل رات 9 سے بدھ کی رات 9 بجے تک ٹیسٹ دیں گے۔
30 अक्टूबर तक TNA में शिरकत न करने वाले असातिज़ा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की ट्रेनिंग और असेसमेंट टेस्ट के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इदारों की खदमात लेने का फैसला किया है। महकमा तालीम ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला लिख दिया है। मुरासले में कहा गया है कि बाज़ अनासिर एजुकेटर्स को डराने, धमकाने और खवातीन को हिरासा करने में मुलविस हैं। बाज़ अनासिर असातिज़ा को डरा धमका कर TNA टेस्ट देने से रोक रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंटर्स में सिक्योरिटी यकीनी बनाने और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि जो उस्ताद स्कूल नहीं आता, क्या उसे तनख्वाह मिलनी चाहिए? जिस उस्ताद की जो काबिलियत होगी उससे उसी तरह का काम लिया जाएगा। उन्होंने असातिज़ा के तबादलों में करप्शन रोकने का दावा किया। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक ऑनलाइन असेसमेंट करने वाले असातिज़ा के इंटरव्यू 31 अक्टूबर से लिए जाएंगे। संगीन खिलाफ वर्जी पर असातिज़ा की तनख्वाहें भी रोकी जा सकती हैं। पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर चलेंगे। लाहौर के 8 बुनियादी मराकज़ सेहत भी मंसूबे में शामिल। इब्तदाई तौर पर 150 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत इन मराकज़ सेहत को सालाना 5 लाख मुरम्मत कीमत में अदा करेगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मंसूबे के लिए 1.5 अरब रुपए तलब कर लिए। पंजाब हुकूमत ने बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने का फैसला कर लिया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेके पर देगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने के लिए 1.5 अरब रुपए मांग लिए। इब्तदाई तौर पर 150 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दिए जाएंगे। लाहौर के 8 बुनियादी मराकज़ सेहत भी पहले मरहले में ठेके पर दिए जाएंगे। मराकज़ सेहत को मुख्तलिफ कंपनियां या इनफरादी तौर पर डॉक्टर्स ठेके पर हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत इन मराकज़ सेहत को सालाना 5 लाख रुपए मुरम्मत कीमत में अदा करेगा। 100 बुनियादी मराकज़ सेहत मामूल के मुताबिक काम करेंगे, जबकि 50 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे खुले रहेंगे। LDA टीपा के शहर में पैच वर्क लगाने की मुहिम के दौरान बड़ी गफलत सामने आ गई। 3rd कैटेगरी के ठेकेदारों, नाकिस मटीरियल और पुरानी मशीनरी के इस्तेमाल से शहर की सड़कों की प्रोफाइल तब्दील कर दी गई। LDA टीपा के शहर में पैच वर्क लगाने की मुहिम के दौरान बड़ी गफलत सामने आ गई। 3rd कैटेगरी के ठेकेदारों, नाकिस मटीरियल और पुरानी मशीनरी के इस्तेमाल से शहर की सड़कों की प्रोफाइल तब्दील कर दी गई। फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड, इकबाल टाउन, सब्जाजार समेत अहम शहरों पर नाकिस पैच वर्किंग की जा रही है। अहम शहरों पर मुख्तलिफ गड्ढे छोड़कर पैच वर्किंग भी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पैच वर्किंग के दौरान पुरानी प्योर मशीनें और एस्फाल्ट का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं किया जा रहा। पैच वर्किंग के बाद गुजरने वाली ट्रैफिक वाज़िया तौर पर अदम तवाजुन का शिकार है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने पोर्ट होल्स भरने का कहा था। LDA ने टीपा ने पैसे बनाने के लिए तवील पैच लगाना शुरू कर दिए। गैर मयारी और नाकिस कामों से 2 अरब के फंड्स ज़ाया होने का इम्कान है। पंजाब असम्बली में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खैरात तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजा रहमान ने करारदाद पेश की। सूबे के गैर तरक्याती बजट में 2633 अरब में से अब तक सिर्फ 525 अरब रुपए खर्च हुए हैं। अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर की जानिब से खिताब किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली अहाते में मीडिया ब्रीफिंग हॉल की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया, जबकि स्पीकर ने पोलियो मुहिम का भी इफ्तिताह किया और पोलियो वॉक में भी हिस्सा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली अहाते में मीडिया ब्रीफिंग हॉल की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया, जबकि स्पीकर ने पोलियो मुहिम का भी इफ्तिताह किया और पोलियो वॉक में भी हिस्सा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर बोझ बन रहा है और सियासी जमातों को इस मामले पर नजरसानी करना होगी। 27वीं आईनी तरमीम की गुंजाइश हुई तो इस पर इत्तफाक़े राय करवाएंगे, जबकि 9 मई के वाक़यात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। 9 मई के स्पेशल वाक़यात पर स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मुल्क की मईशत तरक्की कर पा रही है या खुदा न खास्ता सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इस मईशत के ऊपर बोझ पड़ रहा है, इस पर भी सियासी जमातों का गौर करना एक लाजमी जुज़ है। अब अपने सियासी मुफादात और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत आप प्रिंसिपल्ड पोजीशन से पीछे हटें तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इसका फ़ायदा नहीं नुकसान होता है और इस नुकसान के नतीजे में आप एक मुआशरती बिगाड़ पैदा करते चले जाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट को इसका हक वापस मिला है। तरमीम पास होने के बाद आइन अपनी असल सूरत में बहाल हुआ है। आईनी तरमीम के साथ पार्लियामान ने वो हक जो कि पार्लियामान का हक था एक शानदार फैसला किया। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया, तो पार्लियामेंट ने जो ये
तरमीम की है, दुरुस्त सिमत में कदम है। पंजाब असम्बली का इजलास हस्ब मामूल ताखीर से शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी के हवाले से सवालात किए गए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हसन अली, सिटी 42।